नमस्कार श्रोता बंधु ब्लेसिंग्स टीम तरफ मु स्वप्ना ऑडियो नंबर 22 जोगीर आत्मचरित पुस्तकर अध्याय 12 अवशिष्टांश को आम आलोचना करने जाऊे। विगत अध्याय आम देखुले जे यही जो अध्याय 12टी हूँ परमहंस जोगानंद तांको गुरुदेव श्री जुक्तेश्वर गिरींकर कटाई अनेक वर्षर अनुभवर कथा आलोचना को आगक नेबा। जोगानंद तांको गुरुंक विषय कहते जे लघु प्रकृतिर शिष्य माने तांको गुरुदेव को भल पाउनथिले। ऐश्वरिक अंतर्दृष्टि फल जहाँ प्रकाश पाए ताहा संसारी लोकंकर कान को श्रुतिकटु मन होता है, किंतु अल्प संख्यक ज्ञानी व्यक्ति माने तांको गभीर भाव में भक्ति करुथिले। जोगानंद साहसर सहित कहते जे से कहिपारती जे तांकर कथा जदि माने तांकर गुरुदेवकर कथा जदि रोकठोक एवं तिरस्कारमूलक होई न थांता तेबे से भारतवर्ष रे सबुठारु अधिक वांछित गुरु होइथांते। गुरुदेव श्री जुक्तेश्वर दिने तांको निकटरे स्वीकार करथिले जे तांको पाखकु तालीम पाइबाकु जेउ माने आसंती सेमानंक पई से खूब कठोर होइथांती। सेईटा तांकर नीति थिला, ताकू से माने ग्रहण करि पारंती, त्याग करि पारंती, सेथिरे से केबे भी सालिस करंती नाही। किंतु गुरुदेव जोगानंद को कहते जे तुमर शिष्य मानक प्रति तुम्हें अधिक सदय हब, सेटा तुमर रीति। कठोरतार अग्नि रे गुरुदेव तांकर शुद्ध करिया को चेष्टा करती, किंतु तार प्रखरता साधारण लोकर सहन सीमार बाहरे। स्नेहर कोमल स्पर्श मध्य परिवर्तन आने। विचार बुद्धि सहित प्रयोग करागले अनमनीय और नमनीय उभय प्रणाली समान भाव में फलप्रद होता है। गुरुदेव श्री जुक्तेश्वर पुणी थे जोगानंद को कहते जे तुम्हें विदेश यात्रा करिबो, सेठारे आत्माभिमान उपरे निर्मम आघात केही पसंद करती नहीं। कहार स्वाभिमान को कहा उपरे आघात देले सेठारे विदेश रे से जिनस को केही पसंद करती नहीं बोली गुरुदेव तांकर कहउचंती। अन्य मानक सहित खाप खुआई चलिला भली धैर्य और सहनशीलता बिना कोनोसी गुरु भारतर बाणी पाश्चात्य रे प्रचार करि परिबे नहीं। एही जो बाणीटी अमेरिका रे गुरुदेवकर यही कथा गुड़िक जोगानंदकर अनेक थर मन पड़ी, ताहा केते थर जे मन पड़ी ताहाको से व्यक्त करि परिबे नाही बोली कहउचंती। गुरुदेवकर रोकठोक सतकथा जोगु तांको जीवदशारे तांकर बहुत शिष्य नथिले, तथापि पृथ्वी रे तांकर चिरवर्धनशील बहु आंतरिक शिष्य मानक मध्य रे तांकर आत्मा आज पर्यंत बंची रहिछि। महावीर आलेक्जांडर भली योद्धा माने पृथ्वी उपरे प्रभुत्व विस्तार करिया को चाहती। श्री जुक्तेश्वर परी गुरु माने विजय हासिल करती अन्य एक सुदूर राज्य रे मनुष्यर आत्मा उपरे। शिष्य मानकर छोट छोट भूल भ्रांति दोष दुर्बलता जहाँ धर्तव्य नुह से सब को भावी अमंगल सूचक एवं गुरुत्वपूर्ण रूप दे देखाइबा थिला गुरुदेव श्री जुक्तेश्वरंकर रीति। दिने जोगानंदकर बापा श्री जुक्तेश्वर को देखा करिया को श्रीरामपुर आश्रम को आसीथिले। तांकर बापा जोगानंद संबंध रे पदे अधे प्रशंसा शुणिया को आशा करुथिले गुरुदेव को ठारू, किंतु तांकर दोष दुर्बलतार एक विराट तालिका पाई से आश्चर्य हो गले और स्तंभीभूत होई जोगानंद आड़ को दौड़ी आसिले। हस और कांद मध्य तांकर बापा भगवती जोगानंद को कहले तोर गुरुंकर मंतव्य मन है तू एक बार नष्ट हो जाइचु। सही समय रे जोगानंदकर गुरुदेवकर प्रति असंतोषर एकमात्र कारण थिला तांकर मृदु इंगित सत्वे जड़े लोक को जोगानंद आध्यात्मिक मार्ग रे आनिया पई चेष्टा करुथिले। जेतेबेले गुरुंकर एही जो दोष दुर्बलतार तालिका धरी बापा तांकर तांको निकट को पळे आछंती आउ बापा मध्य पूरा व्यस्त होई पड़चंती जे एवं मंतव्य देउचंती जे तू एक बार नष्ट होई जाइछि बोली क्रोधरे प्रज्वलित होई जोगानंद गुरुदेव को खोजिले। देखिले तांकर आखि दुईटी तळकु होई जाइछि, जेपरी गुरुदेव निजर दोष बुझी पारिछंती। आध्यात्म जगतर एही सिंह को गोटे थर मात्र से तांको सम्मुखरे शांत निरीह होइतिबा देखिथिले। एही अपूर्व मुहूर्त को संपूर्ण उपभोग करी जोगानंद पचारिले, गुरुदेव मो विषय एपरी निर्मम मंतव्य देई मोर बापा को अबाक करदेले काहेकि? एटा कोन न्याय हैला? श्री जुक्तेश्वर कंठस्वर रे थिला अनुशोचना। से कहिले आउ केबे मु सेपरी करिबि नाही।
ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଯଦିଓ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପୁନର୍ବାର କେବେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖିନଭିନ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ। ନିର୍ଭୁଲ ବିଚାରର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷାର କ୍ଷମତା ତାର ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯେଉଁ ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ସମାଲୋଚନାର 2-4ଟି ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ଥରକରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ପଳାତକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ସରସ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶରୀରର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି କାତର ହୋଇଉଠେ, ଅନ୍ତରର କୋମଳ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟତମ ତିରସ୍କାରରେ ସେହିପରି ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠନ୍ତି। ବହୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ସେମାନେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କର ଭାବ କୋଟି କୋଟି ରହସ୍ୟରେ ଆବୃତ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ସେହିପରି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗହନ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ଅବା କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ବୁଝିବାର ସାହସ କରିପାରିବ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସ୍ୱଯୋଗ୍ୟତାର ସାନ୍ତ୍ୱନାପ୍ରଦ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରୁଥିବା ସହଜ ପନ୍ଥା ଖୋଜିପାରୁଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ତାହା ନ ପାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚାଳନାର ଭାର ଚିରଦିନ ପାଇଁକି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ କୃପଣଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ନମ୍ର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଦିନହୀନତା ବରଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଖର ଜ୍ଞାନର ମର୍ମଭେଦୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦୁର୍ବିସହ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଜୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଯେ ମିଠା ମିଠା ପ୍ରଶଂସାସୂଚକ କଥା କହି ଅଜ୍ଞାନର ମୋହନିଦ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ କରିକି ରଖିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ କେତେ ମାସ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇବା ଭୟରେ କଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଚନିକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଅପମାନିତ ବୋଧ ନ କରି ନୀରବ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଗ ନଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ। ଯେଉଁ ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱଚିତ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଇଁକି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିରକ୍ତି ଭାବ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୋପନରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନରେ ଲୁଚିଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତାର ପୁରସ୍କାର ହେଲା ସେ ବିନା ଆୟାସରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ବିଚାରବନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ପ୍ରେମୀ। ଅବଶ୍ୟ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ବାହାରେ ପଦ ହେଲେ ସ୍ନେହ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରକୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଭକ୍ତିପ୍ରବଣ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଥଚ ତାଙ୍କଠାରେ ଆପାତତଃ ରେଶମାତ୍ର ଭକ୍ତିଭାବ ନାହିଁ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣିତ ଭଳି ସେ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ, ତେଣୁ
ଏହା ଟିକେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ବିଶିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେତେକାଂଶରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ହେଁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଞ୍ଜଳର ଭାବ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନୀରବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଫଳରେ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏକବାରେ ନିରର୍ଥକ। ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦାନ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦାନ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।